This The Scarlet Letter begins with a prelude in which an unnamed narrator explains the novel's origin. While working at the Salem Custom House, a tax collection agency, the narrator discovered in the attic a manuscript accompanied by a beautiful scarlet letter A. After the narrator lost his job, he decided to develop the story told in the manuscript into a novel. The Scarlet Letter is that novel. ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்பான். The novel is ஹூ இஸ் த நரேட்டர் ஆஃப் ஸ்கார்லெட் லெட்டர்னு கேட்பான். புரியுதா? unnamed. ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கேட்பான். பட் நமக்கு குழப்பம். ஸோ எங்கே வேலை பார்க்குறான்? Salem Custom House. ஓகே, என்ன டிஸ்கவர் பண்ணுறான்? Attic, a manuscript. ஸோ அந்த மெனுஸ்கிரிப்டை ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு டெவலப் ஆஸ் அ நாவல். அந்த நாவல் பேர் தான் Scarlet Letter. எஸ், கேரி ஆன். The novel is set in 17th century Boston, a city governed by strict Puritan law. The story begins as Hester Prynne, the novel's protagonist, is led out of a prison carrying an infant named Peel in her arms. A bright red A is embroidered on her chest. A crowd waits expectantly as Hester is forced to climb up a scaffold to endure public shame for her sin. While on the scaffold, Hester is terrified to recognize her estranged husband, Chillingworth, in the crowd. He recognizes her too and is shocked. Chillingworth pretends not to know Hester and learns her story from a man in the crowd. She was married to an English scholar who was supposed to follow her to Boston but never showed up. After 2 years, she fell into sin, committing the adultery that resulted in her baby and the scarlet A on her breast. Chillingworth predicts the unknown man will be found out, but when the beloved local Reverend Arthur Dimesdale commands Hester to reveal the man's name, she refuses and is sent back to her prison cell. Chillingworth poses as a doctor to get inside the prison to speak with Hester and there forces her to promise never to reveal that he is her husband. ஸோ கடைசியில் என்ன நடக்குமா இந்த கதையில்? ஹெஸ்டர் பிரையன் அவளுக்கு வந்து என்ன அக்யூசேஷன் ஆஃப் அடல்ட்ரி. ஸோ அடல்ட்ரி கமிட் பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அவளோட பிரைட் ரெட் கலர், இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கேட்பான். பிரைட் ரெட் கலர் ஏ, ஓகே, அதை வந்து இப்படி குத்தி வச்சு அது ஒரு சிம்பிள் மாதிரி வச்சு அவளை மேலே கூட்டி போகிறாங்க, அந்த ஸ்கெஃபால்டுக்கு மேலே கூட்டிகிட்டு போய் எக்ஸிக்யூஷனுக்கு. ஸோ அப்போ அங்கே பப்ளிக் ஷேம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது யாரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறா கூட்டத்தில்? ஹஸ்பண்ட், எஸ்ட்ரேஞ்ச்டு ஹஸ்பண்ட். அது எதனால் இப்போ இவளை இப்படி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்கங்கிறதுக்கு அந்த க்ரௌடில் உள்ளவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க? ஹஸ்பண்ட் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான், 2 வருஷம் கழிச்சு இந்த பிள்ளை சின்னில் இறங்கிட்டு அதனால் வந்த பேபிக்கு பேர் தான் பேர்லு, அப்படி இப்படின்னு போட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டான். இதில் என்ன கூத்துன்னா, ஆர்த்தர் டிமெஸ்டேல் ஏற்கனவே கேட்டிருப்பான் யார் அந்த ஆளுன்னு சொல்லிடு நான் உன்னை விட்டுறேன்னு. ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இவ சொல்லாதனால தான் இந்த தண்டனை. எஸ். 3 years pass. Hester is let out of prison and moves to the outskirts of Boston near the forest. She makes a living as a seamstress, though the people who employ her still shun her. Hester refuses to tell Peel what the Scarlet Letter signifies and Peel becomes obsessed with the letter. Meanwhile, Chillingworth is working in Boston as a physician, though he has no formal medical training. One of his patients is Dimesdale, who has fallen ill with heart trouble. Chillingworth moves in with Dimesdale to care for him full time and begins to suspect a connection between Dimesdale's heart ailment and Hester's crime. When he discovers that Dimesdale has carved a mark over his heart that resembles Hester's scarlet letter, Chillingworth realizes that Dimesdale is Hester's lover. Chillingworth decides to torment and expose Dimesdale. ஓகே, கடைசியில் இவன் வந்து ஒரு ஃபிசிஷியனாக நடித்து உள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான் பாஸ்டனில். இந்த பொண்ணை 3 years கழித்து விட்டுடுறாங்க. அவள் என்ன வேலை பார்க்குறா? Seamstress.
அப்படின்னா என்னது, தைக்கிறவ, டெய்லர். ஸோ அந்த வேலை பார்க்குறா. பட் ஸ்டில் நோ ஒன் இஸ் அக்செப்டிங் ஹர். அண்ட் பேர்ல் கிட்ட சொல்லவே மாட்டேங்கிறா. அவள் என்ன இந்த வந்துச்சுன்னு கேட்குறா. அது நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறா. கடைசியில் யார் நெஞ்சு பிரச்சனைன்னு சொல்லி அட்மிட் ஆகிறா, டிம்மஸ்டேல். கடைசியில் சில்லிங் மற்ற என்ன பண்ணிடுறான், பார்த்துடுறான் என்ன இருக்குன்ட்டு. இவனோட்டை ஏங்கிற அந்த சிம்பிள் இருக்கும். ஸோ நீ தான் அவள் லவ்வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் வந்து என்ன முடிவு பண்ணுறான்னா, உனக்கு ஹார்ட் பிரச்சனை நினைவு தானே உன்னை பார்க்க விட்ருக்காங்க, டிம்மஸ்டேலு உன்னை நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சில்லிங் வர்த்து உள்ளே நுழைஞ்சிட்டான். ஸோ இப்போ சில்லிங் வர்த்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணானா என்ன பண்ணாங்கிறத பார்க்கணும். Under Chillingworth's cruel care, Dimmesdale's health deteriorates. Dimmesdale's guilt for committing and concealing adultery causes him profound emotional suffering. He even starves and whips himself as punishment. One night, Dimmesdale mounts the same scaffold upon which Hester was publicly shamed. At just that moment, Hester and Peel pass by and join Dimmesdale on the scaffold. A meteor lights the sky in the shape of a red A and eliminates Chillingworth standing nearby. ஸோ இப்போ சில்லிங்வர்த் வந்து ரொம்ப க்ரூவலாக நடந்துக்கிறான் டிம்மஸ்டேல்கிட்ட. ஸோ டிம்மஸ்டேலோட ஹெல்த் என்ன ஆயிடுச்சு, பாதிச்சிருச்சு. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, டிம்மஸ்டேலும் வந்து தான் பண்ண தப்பை மறைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணுறதுனால, ஏன்னா முதல்ல அவனே கேட்குற மாதிரி கேட்டான் உன்னை யார் அப்படி பண்ணதுன்னு. ஸோ ரொம்ப நடித்ததுனால அவனுக்கு எமோஷ்னல் சஃபரிங் வருது. தன்னைத்தானே சவுக்கால் அடிக்கிறான், தன்னைத்தானே பட்னி போட்டுக்கிறான். ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஹெஸ்டர் பிள்ளையை எப்படி ஷேம் பண்ணானோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேஃபோல்டில் வச்சு அவனே அதில் ஏறி நின்றுக்கிறான். அப்போ ஹெஸ்டர் அந்த பக்கமாக பாஸ் பண்ணும்போது பார்க்குறா, டிம்மஸ்டேல் ஸ்கேஃபோல்டில் நிற்கிறத பார்த்துட்டு இவனும் ஏறிடுறா. அப்போ தான் ஒரு மீட்டியார் மேலே வந்து ஒன்று பார்க்குறாங்க. ஏங்கிற சைஸில் ரெட் கலரில் கிளிவாக இருக்குது. அண்டு அதோட லைட்டில் பார்த்தா சில்லிங்வர்த் எங்கேயோ பக்கத்தில் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ டிம்மஸ்டேல் தன்னைத்தானே ஹர்ட் பண்ணதை பார்த்துட்டு ஹெஸ்டர் வந்தா. ஆனால் சில்லிங்வர்த்தும் அங்கனக்குள்ளே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிறான். எஸ். Hester decides she must help Dimmesdale and pleads with Chillingworth to stop tormenting him. Chillingworth acknowledges that he has become cruel and wicked, but argues that he is actually protecting Dimmesdale by not revealing his secret to the public. Hester then takes matters into her own hands. She intercepts Dimmesdale in the forest and tells him Chillingworth's true identity. She convinces Dimmesdale to flee with her and Peel to Europe, and they make plans to take a ship the day after Dimmesdale is scheduled to deliver an important sermon. Dimmesdale delivers the sermon, the best of his life. However, he realizes he is dying and won't make it to Europe. He mounts the scaffold and asks Hester and Peel to join him. He confesses his sin to the crowd and bares his chest, revealing a scarlet letter carved into his own skin. He dies as Peel kisses him for the first time. So finally டிம்மஸ்டேலை வந்து இறந்து போயிடுறாரு. எப்படி டிம்மஸ்டேல் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்பா என்னை ஆளை விட்டுருங்கன்னு சொல்லி கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்காரு. ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறா, ஹெஸ்டர், இல்லை நீ ஒன்றும் வருத்தப்படாத, நான் உன் கூட வந்துடுறேன். சில்லிங்வர்த்து தான் ஆக்சுவலி மோசமானவன், அவனை விட்டுட்டு போனவன். ஸோ நான் உன் கூட வந்துடுறேன், நம்ம 2 பேரும் நாளைக்கு ஷிப் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்ணுவாங்க. அப்போ டிம்மஸ்டேல் என்ன சொல்லுவார், எனக்கு கடைசியாக ஒரு லெக்சர் இருக்குது, சர்மன் இருக்குது, அதை நான் முடிச்சுட்டு வரேன்னா, அவர் ரெவரண்டு, கிட்டத்தட்ட ஃபாதர் மாதிரி. ஸோ நான் அதை முடிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சர்மனையும் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டு அடுத்த நாள் போகலான்னு பார்க்கும்போது ஃபெயிலிங் ஹெல்த். ஸோ அதனால் போக முடியாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த கட்டத்தில் தான் கடைசியில் டிம்மஸ்டேலும் இறக்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை. ஆனால் கன்ஃபஸ் பண்ணிடுவார் எல்லோரும் முன்னாடியும், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறது அந்த வெளிச்சமாக காட்டிடுவார். ஸோ அப்போ வந்து பேர்ல் அந்த பொண்ணு வந்து கடைசியாக ஒருக்கா கிஸ் பண்ணும். ஃபஸ்ட் டைமும் லாஸ்ட் டைமும் அதுதான். அந்த கிஸ் பண்ணோடனே அவர் இறந்துடுவார். Hester and Peel leave Boston. Chillingworth dies a year after Dimmesdale, leaving Peel a small fortune as an inheritance. Many years later, Hester returns to her cabin on the outskirts of town. She still wears her letter A,
Thiel has married into money in Europe and writes to Hester on occasion. Hester remains in Boston until her death and is buried alongside Temestil. Their shared tombstone bears a letter A. ஸோ கடைசியில் பேர்லை வந்து நல்ல இடத்துல கட்டி கொடுத்துட்றா. டிமெஸ்டேல் இறந்த ஒரு வருஷத்துலேயே சில்லிங் ஒருத்தன் இறந்துடுறான். ஒரு சின்ன ஃபார்ச்சூன் கிடைக்கிது. பாஸ்டனை விட்டு வெளியே போகிறாங்க. ஸோ லண்டனில் நல்ல இடத்துல அவளுக்கு கல்யாணம் பேர்லுக்கு. ஸோ சந்தோஷமாக அவளும் கல்யாணம் ஆகி போயிடுறா. அப்பப்போ தான் லெட்டர் போடுறா. பேர்ல் நல்லா இருக்காங்கிறது மட்டும் ஹெஸ்டருக்கு தெரியும். ஸோ ஹெஸ்டர் திரும்ப ஷீ ரிட்டர்ன்ஸ் டு பாஸ்டன். இறக்குற வரைக்கும் அங்கே தான் இருக்கா. இறந்ததுக்கப்புறம் யார் கூட பரி பண்ணிடுறாங்க? டிமெஸ்டேல் கூட. அவங்க டோம்ஸ்டோனில் என்ன எழுதியிருக்கு? ஓகே, இது கொஞ்சம் வாசிச்சிருங்கடா. A nameless narrator who has a similar biography to Hawthorne describes his job as chief executive officer of a custom house, the place where taxes were paid on imported goods. The narrator describes his custom house colleagues as wearisome old souls and Salem, the town where it was located, as old and run down. ஸோ அந்த இடத்த என்னன்னு சொல்கிறாங்க? அந்த இடத்துல வேலை பார்க்குறவனுங்களை பார்த்து வேரிசம் ஓல்டு சோல்ஸ். ஏன்னா இந்த சேலம்ங்கிறதுல தான் விச் ட்ரையல்ஸ் நடக்கும். இந்த யாரெல்லாம் வந்து விச்சின் கன்விக்ட் ஆகிறாங்களோ அவங்கள கொளுத்திடுவானுங்க. தேல் பி பர்ன்ட் அட் ஸ்டேக். One rainy day, the narrator discovered a peculiar package in the upstairs storage area of the custom house. The package contained a piece of fabric with the red letter E. இது வேண்டாம். வெயிட் பண்ணுங்க. இது சொல்லுங்க. The narrator says he now has the time to write the scarlet letter, a story he feels obligated to tell the world. He hopes to make his own mark as a writer and be remembered as a scribbler of bygone days. ஸோ அவனை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அந்த உலகம்? as a scribbler of bygone days. Okay. So we will finally end up with this. Once again,